नमस्कार। मु क्लेमंत भाई मोर प्रत्याशा यूट्यूब सुसमाचार चैनल रो पंचम एपिसोड को आपण मानक समस्त को मो प्रभु ख्रीष्ट जीशु पवित्र नाम रे स्वागत करुअछि। आशा करुअछि आपण माने भलो अछंती। ख्रीष्ट मोर प्रिय भाई भणी माने बाइबल एपरि एक पुस्तक जहाकू पृथ्वी रे सर्वाधिक घृणा करा जायछि। उत्तर कोरिया भली अनेक देश रे याकू बैन करा जायछि। सर्वाधिक याकू अग्राह्य करा जायछि, चिरा जायछि, पोड़ा जायछि इत्यादि अत्याचार करा जायछि। बाइबल को फेर पुणी मासे वर्षे नुह शह शह वर्ष धरी बाइबल को एपरि भाव रे अत्याचार करा जायछि, घृणा करा जाय अछि। तथापि बाइबल रो से पवित्र वाक्य लोप पाई नाही काहेकि? तहिरो किछि सहज कारण गुड़िक आज अध्ययन रे आमे जानिबा को चेष्टा करिबा। अनुरोध करिबी ध्यान सहित याकू सुनिबे एवं जदि भलो लागिबो आशीर्वाद पाइबे ताहेले निजर अन्य बंधु मानकू एही अध्ययन को शेयर करंतु एवं सुसमाचार प्रचार रो आशीर्वाद मध्य आपण माने पांतु। ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने आज रामानंकर प्रसंग होची वाक्य लोप पाउनी काहेकि? परमेश्वरंकर वाक्य जो बाइबल ताहा जगत रे लोप पाउ नाही काहेकि? जदि बाइबल व्यतीत अन्य कोनोसी पुस्तक को एते मात्रा रे अत्याचार करा जाई थांता ताहेले मु विश्वास करूअछि से पुस्तक गुड़िकर अस्तित्व पृथ्वी रे न थांता। किंतु बाइबल एपरि एक पुस्तक ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने जेते घृणा करा जायछि, जेते याकू पुड़ा जायछि, जोड़ा जायछि, तो अधिक यह सर्वाद्रुत पुस्तक एवं याकू सबुठारु अधिक मात्रा रे बिक्री करा जाए, अधिक मात्रा रे छपा जाए, अधिक मात्रा रे याकू पठन करा जाए। एवं बाइबल रो फुल फॉर्म जदि आमे देखिबा BIBLE बिहोल्ड इट ब्रिंग्स लाइफ एटर्नल। ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने आसंतु एही अध्ययन रे आमे किछि सहज कारण गुड़ा को जानिबा जो द्वारा कि आमानकर परमेश्वरंकर वाक्य एते अत्याचारित हेले भी अग्राह्य हेले भी आज पर्यंत लोप पाउ नाही। ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने आमे आरंभ करिबा पई जिबा जोहन लिखित सुसमाचार पुस्तक 1 अध्याय 1 पदरे आमे समस्ते जानिछु आद्यरे वाक्य थिले, से वाक्य परमेश्वरंक सहित रे थिले एवं से वाक्य निजे परमेश्वर थिले। ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने आद्यरे वाक्य वाक्य होछि लोगोस, ग्रीक लोगोस एवं से वाक्य परमेश्वर थिले, परमेश्वर थेओस अर्थ होछि जे जहा वाक्य ताहा परमेश्वर अटंती, वाक्य परमेश्वर अटंती। लोगोस इज लोगोस थेओस, लोगोस होचंती थेओस, थेओस होचंती परमेश्वर एवं एई जो लोगोस बा वाक्य एहा व्याकरण रो गोटे वाक्य की शब्द नुहे, एहा होछि गोटे पर्सन बा व्यक्ति। तेणु ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने एतिकेरी आमे जानि पारुछु जे वाक्य ये जने व्यक्ति को बुझाए वाक्य एवं से व्यक्ति होचंती सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर। ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने सही वाक्य आदमଙ୍କ सहित कथा हेले आमिलुमेनस ताकू कहा जाउछि ग्रीक रे आमिनुमेलस। परमेश्वर कथित वाक्य थिले से समय माने आमे देखिबा को जिबा प्रथमे जे आद्यरे वाक्य किपरि थिले। देखि आमे केतटा क्रम देखिबा वाक्य किपरि माने थिले एवं किपरि हेले एवं आजि आमानक सहित किपरि अछंती एवं से काहे कि लोप पाउ नाहंती आ से विषय आलोचना करिबा। ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने ए सेही वाक्य कोन हैला ना आदमଙ୍କ सहित कथा हेले। आमे ए समस्त विषय को भलो भाबरे जानिछु आ तार पद पर्व इत्यादि
ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ କେବଳ ନୁହଁ, ଆଦମ ସହିତ ନୋହ, ଅବ୍ରାହମ, ମୋଶା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ରବ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହେଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଦମ ଠାରୁ ମୋଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ କଥିତ ବା ଶବ୍ଦ ବା ରବ ଆକାରରେ ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ କଥିତ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ରବ ଆକାରରେ ବା ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ବା ରବ ଆକାରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:8 ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ଥିଲା କ'ଣ? କଥିତ ବାକ୍ୟ। କଥିତ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଶୁଣି ବୁଝି ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆଦ୍ୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ରବ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ତାହା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଜୀବିତ, ମହାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ଦୟାଳୁ, ନ୍ୟାୟବାନ, ପବିତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଭୟ କରି ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ, ଆଦର, ଗୌରବ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ବା ଜେନେରେସନ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଲୋକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତାହା କହିକି ଜଣାଉଥିଲେ, ରବରେ କହିକି ଜଣାଉଥିଲେ। କଥିତ ବା କଥାରେ ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ନ କରି ଯାହା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାହା ଜଣାଉଥିଲେ ନିଜର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଦମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି କଥିତ ବାକ୍ୟ କିପରି ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଚାଲି ଆସିଲା, ଲୋପ ପାଇନାହିଁ, ଚାଲି ଆସିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଶାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2600 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ବାକ୍ୟ କାହାଣୀ, ପରମ୍ପରା, ରୀତି, ବିଧି, ପ୍ରଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଲା, ଲୋପ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଯାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଣା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଯାହା ଅନୁଭବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ ତାହା କହୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି କଥିତ ଭାଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥିତ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋପ ପାଇନଥିଲା କି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହୋଇନଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ଥିଲା କିଛି କଥିତ ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥିତ ବାକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କଥିତ ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ନାଇକି ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବା। କଥିତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଲିଖିତ ବା ରିଟେନ୍ ୱାର୍ଡ କେମିତି ହେଲେ, କଥିତ ବାକ୍ୟ କିପରି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ମୋଶା ତାହା ଲେଖିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24:3 ଆଉ 4 ପଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 31:9 ପଦ ପାଠ କଲେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ରବ ଥିଲା, ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଠାରୁ ମୋଶାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହେଲା ନା ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଲିଖିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ
ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆଦେଶ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୂଷା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମାନେ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ମୂଷା ତାହା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୂଷାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଲାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ତାହା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ନଥିଲା। ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଭଳି ଲେଖନ୍ତି, ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରକୁ ଆସିଲା ତାହା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡାକୁ ନଥିଲେ ଏବଂ କେହି ତାହା ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖୁ ନଥିଲେ। କେମିତି ସେଟା ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁସାରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଶୈଳୀରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ମୂଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତିକି ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ ନାହିଁ, କାଗଜ କଲମ ଧରିକି ବସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ଯାହା ଭାଷା ଥିଲା, ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଶୈଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲେଖିକି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଥିତ ବାକ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଯୋଜନା ତଥା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲୋକେ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ ଠିକ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଯେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ କଥା ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ମନେ ରଖୁ, ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଇ ନଥିଲା। ଆମେ ୟା ପରେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କଣ ଲେଖା ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ପାଉଲ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 64ରେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, 64 ସାଲରେ ପାଉଲଙ୍କର ସାକ୍ଷମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ନୂତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ପାଉଲଙ୍କ ଲିଖିତ ପତ୍ର ଗୁଡାକ, ରୋମୀ, କରିନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମାର୍କ ଲେଖିଲେ ସୁସମାଚାର। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା 65ରୁ 70 ସାଲ ମଧ୍ୟରେ, ମାଥ୍ୟୁ, ଲୁକ ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ 80ରୁ 90 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଜହନ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ 90ରୁ 100 ସାଲ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କଥିତ ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଅଗ୍ନିମୟ ପରୀକ୍ଷା, ମାନବୀୟ ଘୃଣା ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ନ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅଟେ। ଏହା ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରାତନ ନିୟମ କହନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିୟମ କହନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି
ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବହୁ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ବାଇବଲ ସେହିପରି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହସ୍ୟ ଅଛି। କିଏ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାହାର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତହିଁର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଏବଂ ବିନାଶରୁ ଲୋପ ପାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ବାକ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁନୁ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାକୁ କରୁନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣେ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସାରାଂଶ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବାଇବଲକୁ ବା ବାକ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ତହିଁର ଦାୟିତ୍ୱ ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ହଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମରେ କହୁ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହିଁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା, ବାଇବଲର ବା ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ନିଜର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ 2-3ଟା ଧାଡି ଦେଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୂମିକା ଦେଖିବା ଏବଂ ତହିଁର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ 4-5ଟା କାରଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 138ର 2 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ এই କଥାଟା ପାଇପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ନାମ ଅପେକ୍ଷା, ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ କରେ, ମୋ ଶରୀର ସେତେବେଳକୁ ଶୀତେଇ ଉଠେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା 138:2 ପଦ ଆପଣ ଏପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ବାକ୍ୟକୁ ଆଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ଗୀତ ସଂହିତା 105:8 ଏବଂ 9 ପଦରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପାଠ କରିବା, ସେ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ, ହଜାର ହଜାର ଜେନେରେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ବାକ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଇବଲର ସୁରକ୍ଷାରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯିଶାୟା 40:8 ପଦରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମୋର ଜୀବନର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଟେ। ତୃଣ କଣ ହେଇଯିବ? ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ, ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଲୋପ ପାଆନ୍ତା କିପରି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ 2-3ଟା ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଆପଣା ବାକ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର ନାମ ତଥା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତୃଣ ପଛେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ,
पुष्प पछे मलिन होइथिबो किंतु ताहांकर वाक्य अनंत काल स्थायी। प्रेज द लॉर्ड। ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई बहन, तेणु परमेश्वर निजे अपना वाक्यर सुरक्षा करुथिबारु वाक्य आज जाए लोप पाई नाही। एटा हउची आमानकर आमे सहज कारण देखिलु। वाक्य आज पर्यंत लोप पाई नाही काहीकि तहिर सहज कारण मध्यरु ये होची गोटिए जे परमेश्वर जहा कहि अछंती से निजे ताहा रक्षा करंती। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, दुई रे कोन हैला पुत्रंको भूमिका। पुत्र होचंती आमानकर मुक्तिदाता ख्रीष्ट जीशु। तांकर भूमिका एवं प्रतिज्ञा नहीं कि जो द्वारा कि तांकर वाक्य आज पर्यंत लोप पाई नहीं। तांकर वाक्य आज पर्यंत सुस्थिर भावरे रहिछि। तहिर बिंदु विसर्ग मध्य लोप पाई नहीं। ख्रीष्टर मोर प्रिय भाई बहन माने, जीशु निजे वाक्य होइथिबारु जेपरि वाक्य मृत्यु नहीं, तांकर मृत्यु नहीं। जीशु निजे वाक्य, से वाक्य देहबंत होइले आमे पाठ करछु जॉन 1:14 पदरे आमे पाठ करछु। प्रभु जीशु निजे वाक्य थिले एवं से देहबंत हेले एवं से अमर, से परमेश्वर निजे, तार मृत्यु नहीं। तेणु करी वाक्यर मध्य लोप नहीं, वाक्य मध्य लोप पाए नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ भଳି ताहा मध्य गतकाली आज एवं चिर दिन समान थिबो। जगतर कौनसी शक्ति ताहाकू पराजय करिबो नाही। ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई बहन माने, जीशु कहती कारण मु तुम मानकु सत्य कहूअछि जे पर्यंत आकाश मंडल और पृथ्वी लोप न पाइब से पर्यंत समस्त न घटिबा जाए व्यवस्थार एक मात्रा कि एक बिंदु कौनसी प्रकार लोप पाइब नाही। माथ्यू माने 5:18 पदरे आमे हा पाई पारुछु। ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई बहन माने देखंतु पिता एवं पुत्र निज निज स्तर रे निज निज लेवल रे से माने निजर वाक्य को आपणार पवित्र वाक्य को से माने सुरक्षा करिबारे अत्यंत विश्वस्त होइकि रछन। से माने मनुष्य नहंती जे से माने वाक्य को तोड़ मोड़ करिवे, वाक्य को सेपटे करिवे। से माने होचंती पवित्र परमेश्वर, न्यायवान परमेश्वर, विश्वस्त परमेश्वर। तेणु से माने अत्यंत विश्वस्त भावरे हजार हजार वर्ष तळे से मानक मुखरु जहा बाहरी थिला आज मध्य ताहा माने अक्षुर्ण भावरे रहिछि एवं कोटि कोटि लोक मानकर परित्राणर कारण होउछि। प्रेज द लॉर्ड। तापरे आ जण व्यक्ति अछंती आ से व्यक्ति होचंती पवित्र आत्मा एवं पवित्र आत्माकर भूमिका एवं तांकर कार्य आमे दुई धाड़ी देखिबा। तापरे आमे देखिबा आमे मनुष्य माने किपरि सुरक्षा माने वाक्यर सुरक्षा रे आमे किपरि अंशी होउछु ताहा आमे देखिबा। वर्तमान आमे पवित्र आत्माकर भूमिका एवं तांकर कार्य विषय देखिबा। पिता ओ पुत्रंको वाक्यर वार्ता बह होई आत्मा मनुष्य मानको सहित ताहा जोगाजोग करंती। जहन 14:26 रे आमे ताहा पाठ करू। पिता पुत्रंकर वाक्यर वार्ता बह से पिता जहा कहंती पुत्र जहा कहंती पवित्र आत्मा मानक मध्यକୁ ताहा बहन करी आनंती एवं आमानକୁ से जोगाजोग करंती आम सहित। ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई बहन माने, विश्वासी प्रभुंको निमंते साक्षी हेबा पाई तांको हृदय रे से वाक्य को सुरक्षित करी रखंती। प्रेरित 1:8 आमे देखुछु। ए पवित्र आत्माकर कार्य ये आमे जेपरि जीशुंटार विश्वास करिबा परे आमे जेपरि ख्रीष्ट जीशु को निमंते समग्र पृथ्वी प्रांत पर्यंत सुधा साक्षी हेबा सेति पाई से वाक्य को पवित्र आत्मा परमेश्वर आमानक हृदय रे संरक्षित करी सुरक्षित करी रखि थांती। तेणु करी वाक्य लोप पाएनी। मात्र आमे मने रखू जदि आमे सुसमाचार पाई साक्षी न हेबु ताहेले से वाक्य अन्य पाखकु जीव नाही। से वाक्य आमठारे निष्क्रिय होइकि रहिबो। ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई बहन माने, तेणु करी पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर जेपर निजर वाक्य पाई माने प्रतिज्ञाबद्ध ठीक से परि आमे माने मध्य आमे प्रतिज्ञाबद्ध हेबा आवश्यक। जेपरि आमे बिना मूल्य माने परित्राण पाई अछु ठीक से परि सेई वाक्य को जदि आमे अन्य मानकु कहू ताहेले से माने मध्य बिना मूल्य रे परित्राण पाइबे। ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई बहन माने, विश्वासी जेपरि वाक्य को भूली न जानती सेति पाई से तांकु ताहा शिक्षा देई
ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ କିପରି ଲୋପ ପାଉନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାକ୍ୟ କିପରି ରହେ ଏବଂ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଜହନ 15:26 ଆମେ ତାହା ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯେପରି ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି। କାଳେ ଏଇ ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ, ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଯିବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ମରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଓ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବାକ୍ୟ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତହିଁର ସହଜ କାରଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଜଟିଳ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଯାଉନାହୁଁ, ସରଳ କାରଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଜଣାନ୍ତି, ଯେପରିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ମରଣ କରିବ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହବ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହା ଆମେ ଜହନ 16:13 ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣା ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି। ତହିଁର କେତେଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବାଇବଲର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାକ୍ୟ କିପରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ବାକ୍ୟର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜେ ସାଧନ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। 4ରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ମାନେ ବାକ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏ 4 ଜଣ ମିଶିକି ବାକ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବାକ୍ୟରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ବାକ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:23 ଆମେ ତାହା ପାଠ କରୁଛୁ। ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ଜାତ ହୋଇଛୁ, ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ଆମେ ଜାତ ହୋଇଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ବୀଜରୁ ଜାତ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ବା ଆତ୍ମାରୁ ବା ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାତ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:23 ଆମେ ତାହା ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଲୋପ ନାହିଁ, ବିନାଶ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ଭୂମିକା ସରିଲା, ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶିଲି, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ। ଆପଣ ମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ କେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ରେଡିଓରେ, ଟିଭିରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗଣିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗଣି ପାରିବାନି ଆମେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଚାଲେ। ଲୋପ ପାଇବ କୁଆଡୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୂମିକା
ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସେ, ହେଲେ ଆମେ ତାହା ବହନ କରୁଛୁ କି, ତାହା ପାଳନ କରୁଛୁ କି, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କି, ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କି? ପ୍ରେରିତ 1:8 ତାହା ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଯେ ମାନେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏହି ଯୋଉ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ବିନା ତାହାଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଏବଂ ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀର ଏ ଦେଶ ସେ ଦେଶ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ବଡ ଭୂମିକା। ଆମେ ଯଦି ତାହା ନ କରୁ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଆମଠାରେ ତାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇକି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଫଳରେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ସେ ତ ମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଫେସୀ 6:4 ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଓ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀ ସମାଜରେ ବାକ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭୂମିକା, ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ବସା ଉଠା ହଉଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ, ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମତା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଯୋଉ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ସମାଜରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବନି, ସେ ଚାଲୁ ରହିବ, ସେ ଗତି କରିବ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏବଂ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଏଫେସୀ 6:4 ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 5:16 ବି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଜହନ 15:8 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗାଲାତି 5:22-23 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏଫେସୀ 5:8 ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସମାଜରେ ବାକ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋପ ପାଇଯିବା, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହରାଇବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣା ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଆମ ଜୀବନରେ କିଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଏଗୁଡାକ କରିବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଇବା ଦରକାର, ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବାହିତ ହବ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବି, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ବାକ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମିଶି ବାକ୍ୟକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ଆଜି ଯାଏ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ।
सहज कारण गुड़ाक आम देखिलु आउ जदि जटिल अध्ययन करवा ताहले तो बहुत जटिल विषय गुड़ाक रही ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भाई मैंने एगुड़ाक हूँ सहज कारण गुड़ाक एबे देखंतु परमेश्वर वाक्य लोप पाऊ नाही काहींकी आमर प्रसंगटा हेले आमने देखिलु जे परमेश्वर भूमिका रही पुत्रंकर भूमिका रही पवित्रात्मा भूमिका रही एवं आम विश्वासी मानकर भूमिका रही यही चारि जन आउ परमेश्वर वाक्यर सुरक्षा करती यही चारि जनक आज पर्यंत परमेश्वर से वाक्य पृथ्वी लोप पाई नाही ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भाई माने जदिओ एहाकू विनाश करने विनष्ट करने अंधकार शक्ति तार समस्त कौशल तांकर समस्त प्रतिनिधि मानकू व्यवहार करुछि तथापि यही वाक्य लोप पाऊ नाही ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भाई माने आहुरी अधिक यही वाक्य प्रसारित होउछि ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भाई माने शेष कथा देखिबा शेष कथा भाववादी माने परमेश्वर ठारू जो चालना पाइले ताहा लिखि रखिले एवं आमे आज ताहा पाठ करुछु ध्यान शुणु एटा शेष अंशटा एटा माने परमेश्वर कथित वाक्य वर्तमान ताहा लिखित वाक्य परिणत होई अछि एटा को ध्यान शुणु एवं एहा आम पाई अति जरूरी परमेश्वर ठारू भाववादी माने जहा सब चालना पाइले ताहा लिखि रखिले एवं आज आमे ताहा पाठ करुछु प्रेरित माने प्रभु ठारू जहा शुणिले ताहा लिखि रखिले एवं ताहा पाठ करी आमे परित्राण पाउछु ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भाई देखंतु शुणिले लेखिले भाववादी माने शुणिले लेखिले प्रेरित माने शुणिले लेखिले देखंतु तापरे प्रभु को जेउ चालना पाई जने सेवक वाक्य प्रचार किंवा शिक्षा दिए ताहा से प्रथमे खातारे लिखि रखिबा उचित किछि गोटे आउटलाइन 4-5टा पद एवं तापर ता वर्णना करबा एटा पद्धति नुह वाक्य आपण जहा जे प्रचार करिवे ताहा आपण पूरा तार आउटलाइन तार समस्त डिटेल्स आपण लिखि रखंतु कारण परमेश्वर आपण को पवित्रात्मा को द्वारा सेही मुहूर्त पाई सेही मेसेज पाई जहा सब चालना जहा सब रेवलेशन दियंती आपण ताहा जदि टिपिकी रखिबे नाही ताहेले परवर्ती लोक माने जो माने ताहा पाठ करिवे जो माने सुनिबे ताहा से माने बुझी पारिबे नाही ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने आमे अनेक समय शिक्षा देव प्रचार करू किंतु परवर्ती समय आमे खुजिले आम पाखरे ताहा न थाए प्रचार सिना कलु शिक्षा सिना देलु किंतु आम पाखरे ताहा न थाए एहा केते गुरुतर विषय चिंता करंतु तेणु जो भाई माने सुसमाचार प्रचार करती सुसमाचार शिक्षा दियंती वाक्य शिक्षा दियंती प्रथमे से माने निजर से शिक्षा से मानकर जो शिक्षा से माने नोट बनई थिबे सेटा को पाखरे रखंतु साइतिक रखंतु एवं ता प्रचार करंतु किंबा ता शिक्षा दियंतु ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भाई माने आम प्रभु को धन्यवाद दउछि आज जाए मु जेते सब प्रचार करी अछि प्रभु को सीम अनुग्रह द्वारा प्रथमे मु मोर कंप्यूटर रे बसिक मेसेज स्टडी मु प्रस्तुत करे तहिर गोटे कॉपी मो फाइल रे रखे एवं जहा मु प्रस्तुत करथाए ठीक एक्जेक्ट से विषय को मु माने प्रेजेंट करे आउ ताको छाड़ी मु बाहर को कुआड़ को जाए नाही ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई बहन माने आपण माने सुनुचंती तेणु अनेक समय मु प्रकाश करी थाए आ जो माने याकू चाहिबे से माने निजर नाम तथा माने व्हाट्सएप नंबर मते दियंतु मु यार कॉपी देबी एवं मोर कंप्यूटर रे मोर फाइल रे हंड्रेड्स मेसेज गुडा को साइति के रखी छी मु ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई बहन माने आ समय आसीबो मु न हेले भी अन्य माने कही हेले मतो से रेवलेशन गुडा को से माने देखिबे सुनिबे एवं परमेश्वरंगर गौरव करिवे तेणु मु निवेदन करिबे जो भाई बहन माने सुसमाचार प्रचार करछंती किबा वाक्यर शिक्षा देउछंती प्रथमे से माने तहिरो डिटेल्स लेखि रखंतु ख्रीष्टान मोर प्रिय बंधु माने एवं जो माने प्रभु को सुसमाचार किंबा ताहा को शिक्षा सुनंती से माने मध्य ताहा लेखि रखंतु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय ये जदि वाक्य लोप न पाओ बोली आपण भाबुचंती ताहेले आपण जहा सुनुचंती ताहा लेखि रखंतु भाववादी माने सुनिले जहा सुनिले ताहा लिखिले
शिष्य माने जहा शुणिले प्रभु ठारू ताहा टिपी रखिले एवं आमे आज जहा शुणुचु आमे कौन लिखिबा ना नहीं लिखिबा उचित ना नहीं आपण निजे चिंता करू जो माने प्रचार करछन्ती से माने तो लिखिबा कथा कहिली मु एबे किंतु जो माने भी शुणुछन्ती से माने कौन करिबा कथा से माने खाली शुणिकी जिबे शुणिकी नीरव होकर रहि जिबे शुणिकी से माने चली जिबे एहा कि आदौ नुहे से माने खाता कलम बाइबल धरिकी से माने शुणिबा आवश्यक एवं से मानकु जहा जहा टच करूची स्पर्श करूची पवित्र आत्मा जो चालना तांकु स्पर्श करूचंती सेही पॉइंट गुडा को से माने लिखि लिखि रखिबा दरकार किंतु दुर्भाग्य विषय ही प्रचार करिबा मध्य माने निजर मन इच्छा निजर ज्ञान गारिमा निजर चतुरपणिया निजर विज्ञान इत्यादि द्वारा आमे भक भक विभिन्न प्रकार प्रचार करिथा किंतु ताहा संतुलित भावरे श्रृंखलित भावरे आमे सजाई न था एवं जो भाई भणी माने शुणती से माने बसिकी शुणती चेयर रे बसिकी शुणती इत्यादि टीवी रे शुणतु नले यूट्यूब रे शुणतु इत्यादि शुणती एवं से माने नीरव होकी चली जाती एवं जेते बेले से मानक पाखकु खोजा जीवो तांको पाखरे किछि नथिबो पकी गुडा को खुंटी की नै जिबे जो बिहन बाट पाखरे पड़िला पक्षी माने आसिक था खुंटी की नै गले ता पाखरे आ किछि रहिला नहीं तेणु आपण जदि निज पाखरे वाक्य जीवित रहू अक्षुर्ण रहू बोली जदि भाबुछंती ताहेले जेते बेले आपण वाक्य सुनिबे अध्ययन रे अंशी हेबे शिक्षा सुनिबे खाता टीए कलम टीए बाइबल टी तीनटा जिनस बाइबल खाता एवं कलम ए तीनटा धरिकी आपण बसंतु सुनंतु आपण को जहा स्पर्श करिवो ताहाकु टिपंतु एवं ता उपरे प्रार्थना करी धन्यवाद करी परवर्ती समय आपण ताहाकु सजाड़ंतु तेबे आपण कोठारे से वाक्य जीवित रहिबो लोप पाइबो नाही कितर मोर प्रिय भाई भणी मान प्रभु को शुणिबा वाक्य को आपण लिखि रखंतु एवं निजर तथा अन्य मानकर मंगल साधन करंतु परमेश्वर वाक्य को जहा शुणुचंती आपण ताहा लिखि रखंतु क्रिस्टन मोर प्रिय भाई भणी माने मु आथरे आपण कहबा पई चाहिबी मोर प्रति स्टडी शेषरे मु अनुरोध करिथाए जो भाई भणी माने एहार कॉपी चाहंती से माने खाली मते नंबर दियंतो मु छाडी देबी से मानक एवं जेते बेले मु आरबीआई पर जेते बेले मु अध्ययन करूथिली प्रथमे तो मो स्टडी कॉपीटा मु आगो छाडी दिए तापर जाके मु से स्टडी करे जो द्वारा कि अनेक निकट रे से स्टडी लिखित आकार रे पहुंची जाय थाए एवं तापर से माने सुनंती आ केतेक भाई भणी माने मते फोन करी जणांती जे से माने पूरा जमा करिसंती केते सह हे गलानी से मानकर वर्तमान से माने ताहाकू पुस्तक आकार रे प्रकाश करिया प्लान करछंती क्रिस्टियन मोर प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर मो द्वारा जहा रेवलेशन देउछंती परमेश्वर आपण को द्वारा जहा रेवलेशन देउछंती आपण जदी टीपी के रखिबे ताहेले से रेवलेशन अन्य मानक पाए मुक्तिर कारण हबो क्रिस्टियन मोर प्रिय भाई भणी माने दिने देखंतु एबे आमे देखिलु संक्षिप्त भाबरे जे परमेश्वरंकर कथित वाक्य रब शुणुतिले लोक शब्द शुणुतिले वाक्य शुणुतिले वर्तमान कोन हैला ताहा लिखित वाक्य हैला लिखित वाक्य आ शुणा वाक्य नुह आपण लिखिबे जहा शुणिबे लिखिबे जहा कहिबे लिखिबे एवं ताहा भाववादी माने कले एवं शिष्य माने कले एवं आमे मध्य जहा शुणिबा ताहा लिखिबा क्रिस्टियन मोर प्रिय भाई माने शेषरे दिने प्रभु कथित वाक्य द्वारा नुहे समय आसीबो प्रभु जेते बेले आमाननको विचार करिवे आमे विचार आसन सम्मुखीन हेबा से समय प्रभु कौन करिवे कथित वाक्य द्वारा नुहे किंतु लिखित वाक्य द्वारा आपण को विचार करिवे मते विचार करिवे आपण को मने थिबो प्रभु जेते बेले शैतान रो परीक्षार सम्मुखीन हेले सेते बेले प्रभु कौन कहिले लेखा अछि मु सुनिछि बोली कहिले नाही लेखा अछि एपरि अनेक जगह रे आपण देखि परिबे लेखा वाक्य को लिखित वाक्य को गुरुत्व दिया जायछि बाइबल रे सुना वाक्य रे नुहे आमे दुर्भाग्यवशत केवल शुणु एवं जाऊ शुणु केते शुणु वर्ष वर्ष शुणु कि जेते बेले खोजिबा आम ठारे किछि नथाय क्रिस्टियन मोर प्रिय भाई भणी माने
शेष बेलर विचार को हेले अत्यंत भय करंतु। प्रभु जेतेबेले आसीबे, प्रभु आपन जेतेबेले विचार करिवे, सेतेबेले आपन को से सुना वाक्य कथित वाक्य विचार करिवे नहीं, लिखित वाक्य विचार करिवे। मो वाक्य आया लेखा थिला तुमे हा करिचो कि, तुमे आया शुणिथिलो तुमे हा करिचो कि बोली पचारिबे नहीं, विचार करिवे नहीं। वाक्य हा लेखा थिला तुमे ताहा करिचो कि नहीं, हिसाब दियो। ख्रीष्ट मोर प्रिय भाई भणी माने, से समय आपण माने कोन करिवे है कि से अवस्था न हो। ख्रीष्ट मोर प्रिय भाई भणी माने, आसंतो एठारे आमे समाप्त करिबा। मु आशा करूछि आपण माने एही माने सहज अध्ययन को आपण निश्चय ए अध्ययन रु अनुग्रह पाइथिबे। आ जदि अनुग्रह पाइछंदी ताहले निजर बंधु मानकु दया करी याकु शेयर करंतु। आपण जदि भलो लागिबो ताहले याकु लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु, मु मना करबी नाही, किंतु निवेदन करिवे याकु अन्य माने अन्य बंधु मानक निकटकु शेयर करंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपण मानकु समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।